વિનંતી આઝાદી का अमृत महोत्सव अंतर्गत गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा आर्थिक सहयोगी भव्य लोक डायरो राजा सिकोदर भवाई कला मंडल जास का हमारा संचालक श्री सोलंकी गीताबेन राकेश भाई एक बार ताळीना गड़गड़ाती उठाई नाखो तमारू गाम कारण के कलाकार ने आ मंडल ने प्रोग्राम गमे ते गाम मळतुं पण तमारू गाम चॉइस करी तमारू गाम ने मुबारक करी ए वातल हमारा गीताबेन ने जबरदस्त ताळीना गड़गड़ाती उठाई नाखो कारण के आ कलाकार आ प्रोग्राम एक रुपयो नथी फ्री में छे आनंद आवशे मजा आवशे एनी खातरी हूँ आलू छुं तमे बेठा पछी उतावळ करी नाही जो तमारा किस्मत अमुक वेला टूची पड़ी ए पोतपोताना किस्मत पण छेल्ला सुधी बेसो मजा ना करावो तो पछी तमे कोई ए बधुं आपणे शरत मजूर छे आ छोकरा बेठा बेही जाओ लाइन में भाई गोठवाई जाओ आ बेही जाओ कारण के अमार तो आ गाममां थतुं नथी कोई उघरोणी आले एवा सीए नहीं એટલે તમે જાણ્યા આયા હોય એવું છે નહીં પણ એકવાર ભારત સરકાર ગુજરાત સરકાર ગામડે ગામડે જઈ આ કાર્યક્રમ કરવાનો મૂળ ભાવાર્થ એટલો કે લોક સંસ્કૃતિ આપણી लोक संस्कृति जे अपनी लोकगीतों से लोक वार्ताओं से आ तमे कोई पिक्चर चालू हो तो आ रीते भेगा थईने माँ बाप दीकरी बेन भाई भेगुं न जोयुं के भाई महेंद्र भाई थोड़ा अवाज खोलो ने मारा भाई जबरदस्त साउंड छे साउंड नुं नाम शुं छे जयवीर साउंड ने एक बार जबरदस्त ताळीना गड़गड़तीओ धाओ तमे कोई पिक्चर जोई लो आटलो आटलो पब्लिक भेगुं थईने तमे हालना पिक्चरो न जोई शको तो गुजरात सरकार भारत सरकार एक प्रयत्न लईने आवी छे के गामडे गामडे नेहड़े नेहड़े सीढ़ीए सीढ़ीए जई आवा लोक उजागर कलाकारोना द्वारा आवा सांस्कृतिक कार्यक्रम फाळवी अने लोकोने खबर पड़े कि आपणी संस्कृति आ छे आपणा गीतो आ छे आपणी मजा आने छे अने भगत बापूनी बे कड़ीथी हुं मारे कहेवुं छे के भेळा रहेवामां मजा छे आ मूळ भावार्थी छे के संस्कृति समय बहुत अलग दिशा में जई रह्यो छे तमे हूँ बधा 18 वरण भेगा थईने रहीए गामडे गामडे नेहड़े तमाम जे वाहमां रहता होय जे वस्ती में रहता होय तमाम नात जातना छेड़ा छोड़ी अने बधाए भेगा रहीए ए भावार्थी आजनो आ कार्यक्रम छे उत्तर गुजरातना जबरदस्त कलाकार अमारा राजूभाई राठोड ने जबरदस्त ताळीना गड़गड़ती धाई नाखीए एवा ज मारा तबलाना उस्ताद एवा महेंद्रभाई साधु जे हमणां ज बहुत सारी अपना गुजरात में एक कथा लईने गया था एवं जबरदस्त जगन्नाथपुरी जे अपने उत्तर गुजरात में कथा आखो संघ अपना उत्तर गुजरात में जे तो एमां उस्ताद से भाई आ रह्यो महेंद्र भाई साधु एक बार बधाओ ताळीना गड़गड़ती हाँ अमरा साहिल भाई उस्ताद अने अमरा रमेश भाई अने पण आ बधाए कलाकार ने तमारू गाम एक प्रख्यात एवी लोकवायकता कारण के आ कला आ प्रोग्राम से लाइव थाय छे गांधीनगर जोवे छे सरपंची ने नंबर विनंती बधाने नंबर विनंती जे तमारी जे पण बधी आवडतो टेलेंट होय बधुं सरकार जोवे छे तमारा गामनो जेटलो फायदो करवो जेटલું नुकसान करवो तमारा हाथमां छे हां आ प्रोग्राम लीधे તમે જે सपोर्ट करो छो તમારી જે લોકવાય છે બધાય લોકોને સરકાર જોતી હશે તમારા ગામમાં જે લાભાર્થી મળતા હશે સરકાર તમને આપશે અને आ कलाकार आ प्रोग्राम तो बीजू काम मळतुं ज हतुं करवानुं ज छे पण तमारुं गाम चॉइस कर्युं छे बदल गीताबेन एक बार ताळीना गड़गड़ती धावो अने राजूभाई राठोड ने नम्र विनंती समय घणो थयो छे मारा भा मने कहेता के जो प्रोग्राम करवामां भजन करवामां हारंगी सारंगी आपती सारंगी जो रिपेर करवामां सूरमा करवा हवार पड़शे तमे गायशो प्रोग्राम कई करशो एना करती आपणे हवे बाका जीत बोलाव्युं तो एक बार भारत माता की तमाम बेठा जेने हिंदू धर्म वालो होय जेने भारत देश वालो होय तमाम मारा बे हाथ ऊंचा करी भारत माता नो जयकार करजो मां अंबे नो जयकार करजो भारत माता की वंदे वंदे हाँ तो राजूभाई राठोड ने नम्र विनंती करूं कि मां अंबा ने याद करी भारत माता ने याद करी आज ना प्रोग्राम ने खुलो मरे जय हिंद जय भारत हेलो
હલો ચેક ચેક હલો 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 ચેક હલો પ્રથમ તો બધાએ વડીલો મિત્રો ભાઈ બહેનોને નમ્ર વિનંતી એકવાર ભારત માતાને જય બોલીને આપણે શરૂઆત કરીએ કાર્યક્રમની. દરેકે પોતપોતાના જે પણ માનતા હોય ઈષ્ટદેવને હૃદયમાં રાખી હાકલા પડકારાથી જે બોલો, જેથી કરીને આજનો કાર્યક્રમ આપણે સફળ બની જાય આ ગામનાની અંદર. બોલીએ ભારત માતા કી જય હો સાઉન્ડ. बोलिए श्री जगदम्बा मात की, बोलिए श्री ब्रह्माणी मात की. थोड़ी कॉपी दो. जगदम्बा मातु जोगणी जोगणी ए मां जपिए तमारो जाप. जगदम्बा मातु जोगणी अरे मारी जपिए आज तुम्हारा आ गाम में जाप. ए जे अखंड दिवड़ाए मामा, अखंड दिवलड़ा मां तारा बड़े. हे मारी परगट आपो आप मारी ब्रह्माणी, अखंड दिवड़ा तारा बड़े मां. हे मां परगट आपो आप. माते चिंता विघ्न विनाशनी, चिंता विघ्न विनाशनी कमला हसनी शकल. हंसती हंसवाहिनी ओ कुलदेवी करो ने सहाय. માટે આપણે દરેક પણ પ્રોગ્રામની અંદર સૌપ્રથમ આપણે ગણપતિ દાદાને યાદ કરતા હોય ત્યારે આજે રૂડા મજાનું ગામ એવું મંડાલી ગામના અંદર આવો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થતો હોય ત્યારે ગણપતિ દાદાને આપવું હોય ત્યારે આ ગામની અંદર કેવા આવો કુંભનો ઘડુલિયો ભરી ભરી આ લાવે મારો સાઈબો. કુંભનો આજે ઘડુલો એ ભરી લાવે મારો સાઈબો. બોલો શંકર જીલણે જાય મારો ભોળોનાથ. ભોળોનાથ ઝરણે નાય એ હાલો મારી સૈયર હવે, હાલો મારા ભગતો ગણેશ વધાવા જઈએ. જઈએ વાલા ગણેશ વધાવા જઈએ. એ હા
હાલો મોરા સંતો ગણેશ વધાવા જઈએ વાલા ગણેશ વધાવા જઈએ એ હા હાલો મોરા ભગતો ગણેશ વધાવા જઈએ વાલા ગણેશ વધાવા જઈએ એ હા હાલો મોરી સૈયર હાલો મોરા ભગતો ગણેશ વધાવા જઈએ વાલા ગણેશ વધાવા હાલો મોરા ભગતો ગણેશ વધાવા હા
बोलिए श्री गणपति दादा की। मीरा कहे आवावर ने शोभरू ए लाली मेरे लाल की तित हो गई मैं लाल लाली देखन में गई हो गई लाल लाल ए प्रेम चंदन ना जारवा ओ मारी प्रेम चंदन ना जारवा मारी के हो रो प्यार मारा दल मोरो प्यारे हो भवानी मोर लिए भेजी मारा दल भेजी मारा मन डायरा भेजी मारा दल डायरा आछुड़े भेजाए कंचो बाबा आछुड़े भेजाए आछुड़े भेजाए कंचो बाबा आछुड़े भेजाए बोलो भेजाए आछा बोलो भेजाए आछा तीर रे भवानी मोर भेजी मारा दल डायरा भेजी मारा मन डायरा भेजी मारा दल डायरा भेजी मारा मन डायरा
મોનો કરો મોનો વાહ બાળકે આવી ગયું જોવા हेलो हाँ ગામ હારું પહેલી વાર આવ્યો છું મંડાલી બાકી આ છેલ્લા 1 મહિનાથી પ્રોગ્રામ ચાલુ છે સરકારી આટલું શાંત વાતાવરણ તો જોયું નથી બાકી તો અમુક તો 2 જણાના પ્રોગ્રામ તો બહાર અમે ફાળવવા ગયેલા બોલો ઘરવાળા ઈયોન ના લઈ જાય બાજતા જ હોય બાકા જે કેવું ઉડાડતા હોય કીધું ભાઈ તારા ગામમાં પહેલી વાર આવ્યા થોડી વાર તો જપ પ્રોગ્રામ થઈ જાય પછી આખી રાત પછી તું તાર ચાલુ રાખ પણ સરસ મજાનું ઓડિયન્સ અને મારે સીટીઓ બીટીઓ બંધ કરજો એટલે આપણે હોજ પડે છોકરા બહુ સમજણા છે બે ગયા નકર અમુક તો 2-4 છોકરા મારા બેટા તમે કલાકાર છો કેવું હોય અમન પૂછી હા મેં કે મને શું કહેવાય કે મને તબલો કે આવત મારે ઘેર પડે મારા ભાનો નરકો ખૂબ ખોટું પછી કે મને બેહાડજો અમુક તો ભૂખા કાઢતા કે છોકરો બોલો હમણાં મારો પ્રોગ્રામ ચાલુ નહીં 2-4 છોકરા ઓમ કર્યું મેં કીધું આ શું છો કે તમે કલાકાર છો કે હું તમે કરો મજા આવશે તો હું અને મારા રાજુભાઈને આખી રાત બોલો ઓમ કર્યું કોઈ મજા ના આવી પછી એક જણા કીધું શું લે તમે આખો દાડ આખી રાત બગાડી મને કે ચમ અવાજ તો સંભળાય છે ને બધા પાછો થોડા અત્યારે સરકારી પ્રોગ્રામ છે રૂપિયો કાઢવાનો નહીં તમારે મફતિયું સારું જ લાગે આ કીધું જ કર્યું છેલ્લા મહિના દિવસે ભા હવે જો મહિનો કાઢવાનો છે આ પહેલો ત્યાં નહીં મારે ઘેર પાછો 6 છોકરાને એનો ભૂસી ના આવ્યો ફોન નંબર રહું તો જાતો રહો આવો સાઉન્ડ જેટલો ફેવરી નાખે હા એક તો આ માઇક ને વાઇટ 2 હારો મળે ને તો કલાકાર જીવી જાય બાકી બીજા દાડે પટી ગયા હોય ઓને સ્વિચ આવે બંધ કરવાની ઓને હમ બોલાય અને ઓને ગમે ત્યારે ભંગારમાં વેચી દેવાય આ તો વિદ્ય હોય ને વિદ્ય શું ચાલે હા તાળી ગડગડ પાડતા રહેજો બીજું તો બાકી કંઈ લેવાય હા મજા આવે છોકરો વાત કરતો હતો આશી રાત અમારે તો ગાડી મને કે આમ શું તમે કલાકાર બન્યા તું ને તમને તલાતલ બનાવ્યા છે હેડ્યા પેલા ધબ્બા પહેલી
મેં કીધું તમે કીધું તો મારા બેટો શીખવાડ્યું આમ આમ કરો તો આમ કરે, આમાં તો ટબલ છે ના બધા કેમના પેલા નાકમાં ઓગળી ગાલો ને પછી આમ આમ કંઈ આમ આમ કરો. બોલે મારા બેટા ઘૂંઘવાની ગોળીઓ કરી એકબીજાને ઉડાડી. હવે આ મજા આ મજા તમે જો યુનિવર્સિટીમાં શીખવા મળે, તો કોલેજોમાં જો તો હાઈ ફાઈ સ્કૂલોમાં આ જે મજા ન શીખવા મળે. એટલે છોકરોને માટીમાં રમવા દેજો ને માટીની સંસ્કૃતિ શીખવા દેજો ભાઈ. છોડી મૂકવાનો એને, કઈ મજા કર, જિંદગી મળી છે એકવાર જીવી લે તું તારી રીતે, એને ઉપડવી જો. બાકી તમે હારી હારી સ્કૂલોમાં, હમણાં મારા મગરવાડા સ્કૂલમાં, મગરવાડાથી આવું ઇન્સ્પેક્શન આવ્યું, હું માસ્તર છું ભાવ, દેખાતો નહીં હોય. ઇન્સ્પેક્શન આવ્યું કે લેસન કે ભેંસ શું હાલે કે લેસન હાલે. આને સમજાય ઘેર જતા રહીજો, આપણે રૂપિયો લેવાનો નથી ગયો અંકલ. બેન એમ કે બેન જાડો હતો, ભેંસ જો છોકરો આખો દાડી ભે કહેતો હતો કે ભે આવી. સાહેબે કીધું લેસન શું અમુક તો પછી ઓડિયન્સ એવું મળે ભૂકા ગાઈડ નાખો. હા મજા આવે. છોકરો શું હવે બેન વળી પહેલો વહેલો મગરવાડામાં આવ્યો ને ખબર નહીં. બેન એક ચિઠ્ઠી લખી કે લે સવાર જઈ તારે મમ્મીને આપજે. અંદર ચિઠ્ઠીમાં લખી હતું તમારા દીકરાને નવડાવી ધોવડાવીને સ્વસ્થ કપડાં પહેરાવી, માથામાં તેલ નાખી, માથું વળાવી સ્કૂલમાં મોકલો. આખા રૂમમાં ભૂંડી જેવી વાસ મારે શકે. એની મમ્મીએ વળ્યો અમારા ગામનો, ઓહો ગામડાની બાએ ભૂકા જાય ત્યાં તો. મારે ઘણી બધી વાતો કરવી પણ મને શું બધું રેડી થઈ જેમ છે, ફોર્મમાં બધું લેર છે. એટલે બાએ એમ કીધું કે હો તાર બેને કે પત્ર લખ્યો, ચિઠ્ઠી મોકલી કે હોવા કે લાય વાંચ્યું અંદર બધું લખ્યું હતું કે હો એક કામ કર નોટનું પત્તું લાય. નોટનું પત્તું લખ્યું અને મમ્મીએ લખ્યું કે લે હવે પ્રાર્થના પટી જાય પછી તારી બેનનો હાલજે. પ્રાર્થના પટી છોકરાએ ઓગળી ઊંચી કરી. બેને કીધું બોલ કે કાલે તમે ચિઠ્ઠી લખી હતી, આજ મારી મમ્મી આલ્યું કે લો વાંચો. અંદર કીધું બેન મગરવાડામાં તમે પહેલી વાર આવ્યો છો, આવો તો 70 બેનો આવીને જતો રહ્યો, તમારો ધંધો છે ભણાવવાનો, ઊંઘવાનો ધંધો બંધ કરો. બોલે બેને રાજીનામું આવ્યું. છોકરા છે ને તો ભણાવજો. હમણાં સ્કૂલમાં જતો તો હું ને એક જણો છોકરો એનો ભા બે ઓગળી લઈને આવ્યો. વડીલ બેઠા મને યાદ આવે, માથાને લઈ જાઓ વડીલ. છોકરો ભા જતા હતા, છોકરાને કે ભા હંતાઈ ગયો, મારા સાહેબ આવ્યું. છોકરો કે મને 70 વર્ષ, ભા કે મને 70 વર્ષ છે, હું કદી મારા માસ્તરથી હંતોણ મેં આજકાલ હું તારું માસ્તરથી હું કા હંતાવું કે પણ કહું છું હંતાઈ જો. એટલે કે ના હંતાવો, એટલે કે હાથ જોડું છું હંતાઈ ગયો. એટલે ભાન થયું કે કોઈક વાતમાં હશે. થોડી વાર હંતાઈ ગયા પછી છોકરાને કીધું કે ચાલે હંતાવાનું છે કહેતો લ્યા. એટલે કે ભા પમદાડે નિહાળ નતો. મેં કીધું મારા ભા ગુજરી ગયા અને આ તમે હોવામાં પડતા હવાર મને તોડી નાખ્યું. એટલે આ રીપ્રજાને હવે ભજનમાં લઈ જાઓ, નરસિંહ મહેતાના ભજન સાંભળવા, મીરાબાઈના ભજન સાંભળવા કેટલી દૂર છે. છોકરા છે ભૂકા કાઢે સારા છે છોકરા, બાકી તો હું ભૂકા કાઢી નાખે અને ગોમી સારું છે. બાકી હમણાં મારો પ્રોગ્રામ એક જગ્યાએ માતાજીનો પ્રસંગ, સ્ટેજ ઉપર રૂપિયા તો સરકારી પ્રોગ્રામ છે, રૂપિયા માતાજીનો વધમણો ગાયો, રૂપિયા થયા. મને ખબર નહીં કે આ મંડાલી ગામમાં 12:30 લાઇટ જવાની, 12:30 ભગવાન કરે. આપણે જિંદગીનો નિયમ શું થા, તમે જેવું વિચારો એવું તમારા હાથે થાય. હા તમે જેવું વિચારો તમારા હાથે થાય. મને એમ કે 12 વાગે લાઇટ જવાના, બધા રૂપિયા ઓળ કરો તો એવું જેવું વિચારતો એવું જ થયું. બોલો 12:30 થયા લાઇટ જી ગોમનો રૂપિયો ગોમમાં. મારે તો કહેવાય નહીં મારા બેટા બેઠાયેલા બધા છોકરો છે. મેં કીધું ભાઈ માતાજીનો પ્રસંગ છે, જે લઈ ગયા બધા મૂકી જજો. ફરીથી જીબીમાં આપણા સાહેબ બેઠા છે, જીબીના અધિકારી, એમને ફોન કરીએ 10 મિનિટ માટે લાઇટ નીકાળે છે, 10 મિનિટ ફરીથી આવશે, આપ રૂપિયા મૂકી જજો. ગોમવાળા કે રેડી? મેં કીધું હો રેડી. બધા કે મેં કીધું ભાઈ એટલે કે ભાઈ મેં કીધું મને એમ ના મળે, 2 હાથ ઊંચા કરો. 2 હાથ ઊંચા કરે. મેં કીધું રેડી? એટલે કે હા તમે કોઈ બધું રેડી. હા તો 12:30 લાઇટ ફરીથી ગાડી રાજુભાઈ. હા તો મારા બેટા લાઇટ વળતી આવી ને હાર્મોનિયમ બેન્જો તબલો લઈ ગયેલા. સરપંચ આવે મન કે હવે, મેં કીધું હવે એટલે રહે છે તારા ગામવાળા એવા છે, 2 કલાકાર ઓછા કરીને આછી રાત પોણત કરાવી એવા છે. પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે, જે દેશ માટે જેને કંઈ કાર્ય કર્યા છે એને યાદ કરવા માટે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર તમને ગામડે છે ને આવા ફ્રીમાં અને લોકો આનંદિત થઈ. બધાએ મેં પહેલાં કીધું એમ તમામ કુટુંબ ભેગું મળી અને કાર્યક્રમ કરી દે
એના માટે છે. એટલે અમારા સંચાલન શ્રી સોલંકી ગીતાબેન રમેશભાઈને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માગું. કારણ કે ગામ તો બધાએ મળી જાય ને, પણ તમારું ગામ પસંદ કરવાનું કારણ એમને એકવાર એમને પણ તાળીના ગરડથી વધારી નાખો. હા, મજા કરવી છે, આનંદ કરી છે, થોડો ઘણું છે પણ જાજુ નથી. હા, કંઈ પૂરો થાય અમુક તો હશે કે અમે પસંદ જઈએ એટલે કદાચ પટી ગયો છે ગરબા ઘેર ને હોના ઘેર. આ સરકારી છે, ચોખ્ખી ચોખવટ છે, જ્યાં સુધી મળીએ તો આ મજા કરવી. તમારો સમય મારો ન બગડે, પણ થોડી વાર આ દેશના શહીદો કેવા હતા, દેશના ભક્ત નરસિંહ જ્યાં નાચ્યો નિહોના સંપદા પામ્યો જ્યાં સુદામો, વીર ગાંધીને દયાનંદ નિપજ્યા સતી અને સંતનો જ્યાં વિસામો, ગામ ગામ થામો વા પુકારતા સંતની ગાથાએ વર્ણે ભારતી ભૂમિની વંદિતને આવડી ધન્ય હો ધન્ય ગુજરાત ધરણે. દુનિયાના વિદેશના પટાંગણમાં તમારે જાવું, તમારા દુનિયામાં તમારા પગોમાં તાકાત હોય તો વયા જાજો. ક્યાંય ભજન થતા નહીં હોય, ક્યાંય રામધૂન નહીં થતી હોય સાહેબ, ક્યાંય કરતાલો નહીં વાગતી હોય, ત્યાં બસ રૂપિયા કમાવું ફરવું બસ એટલું જ છે. આ એક મારો ભારત દેશ મને ગર્વ છે કે અહીં મારા સંતોને મારા ભક્તોને યાદ કરવામાં આવે છે, અહીં ભજન થાય છે, હા અહીં કરતાલો વાય, અહીં આરતી થાય. આ ભારતીય ધરતી માટે તમે મને જન્મ મળ્યો છે બધું તમને મને ગર્વ હોવો જોઈએ. એવા જેને આ દેશ સાચવી રાખ્યો છે એવા શિવાજી મહારાજ હોય તો મહારાણા પ્રતાપ હોય તો ભલે એને યાદ કરવું તમારી મારી ફરજ બને છે. પણ આ ધરતી કેવી હતી? ओ मोहवन के भाई जगन जापते मारन हीर पुदाओ. ओ मोहवन के भाई जगन जापते वीरा मारा खमा मारन हीर पुदाओ. નમતી હાજના એ નમતી જોગણના. કવિની કલ્પના તો જો એક શિલ્પકાર પથ્થર લઈને કુદે બોલ તને હું રામ બનાવું કૃષ્ણ બનાવું, તારે પથ્થરમાંથી અવાજ આવે તો મારે રામ કૃષ્ણ નથી બનવું તો મને દેશ ઉપર કોઈ શહીદ થતો હોય સાહેબ બિચારા યુવાનો બેઠા એટલે કહેવું પડે. બાકી મેં કીધું સરકારી પ્રોગ્રામ જે કાલો વાલો કરો તમે ન હોભળો કે હોભળો, બિલ અમારું પાસ છે. પણ આજ સામે વડીલો બેઠા છે, સારા યુવાનો બેઠા છે, શિલ્પકારે કીધું તને બોલ રામની મૂર્તિ બનાવું તને કૃષ્ણની મૂર્તિ બનાવું, કે મારે કોઈ મૂર્તિઓ થઈને મંદિરમાં પૂજાવું નથી. તો મારે તો યુદ્ધના મેદાનમાં ગાયર ફરકે મુસળિયું વીણ જમકે દંત જોઈ લો પટોળિયા વાળ્યો આ તો લોબડિયાણીનો કંદ. મારી ઘરવાળી મારા ઘરના પાદરમાં હોય, ઘૂમતો ગાડીને બેઠી હોય અને મને દુશ્મનીની ગોળી વાગે અને મારી મૂછ પર મારો હાથ હોવો જોઈએ. રોતા વેળા નહીં, માઈક આંગળા નહીં કરે. શું કરશો? સામે યુદ્ધ લોહીના ફુવારાઓ મારો 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 ના નારા લાગ્યા. હાથી વગરના હુંડ્યું, હુંડ્યું વગરના હાથ, હાથ વગરના પગ, પગ વગરના હાથ, માથા વગરના ધડ, ધડ વગરના માથા અને સામે દુશ્મનની ગોળીઓ છે. હું ડરવું નહીં, મારી મૂછ પર તાપ હોવો જોઈએ. વાયર ફરકડિયા મુસળિયા વીણ જમકે દંત જોઈ લો પટોળિયા વાળ્યો હતો લોબડિયાળીનો કંદ. કદાચ હું શહીદ થઈ જાઉં તો ગામમાં કેવું છો કે જે શહીદ થઈ ગયો મરદની બાઈ જાય છે. હા મને 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 અફસોસ ન હોવો જોઈએ. એટલે કવિ કહે છે કે મારે ભગવાન થઈને નહીં પૂછું, મારે તો કોઈ શહીદ નહીં અભાગણ બાઈના એની પાળીઓ થઈને પૂજાવું છે. મારે ભગવાન થઈને નથી પૂજાવું, મારે તો કોઈ અભાગણને પાળીઓ થઈને પૂજાવું. કે ઓ મહબન કે ભાઈ જગન જાપતે મારે નથી રે પૂજાવું. બોલાડો જગન જાપતે મારે નથી રે પૂજાવો. ઓ મોહન કે બાપ જગન જાપતે મારે નથી રે પૂજાવો. નમતી હાજના નમતી જોગણના ઉના ઉના હું
ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી ખાવા આવી કઈ સંસ્કૃતિની વાતો આવી કઈ મૃદાંગની વાતો હોય એ ડાયરામાં સાઉન્ડ વાળા ભાઈ હોશિયાર છો વગાડ ભાઈનું નામ છે વિશાલભાઈને વગાડો પણ તાળીના અગ્રહથી બાકી તમે ગાતા કઈ હોય કઈ એને છોડી મેળવી હોય પહેલાં કીધું એમ બાકી મોજે દરિયા છો ભાઈ ગોમ આવે તો સરપંચનું ફોર્મ ભરાયું છે યુવાનો બધા મારા વડીલો બેઠા મોજ કરી છે બસ તો આ જિંદગીમાં મોજ કરવાની છે બીજું કશું લઈને આવ્યા નથી કશું લઈને જવા નથી આનંદ કરી લેવો હા મોજ છે ભાઈ હા હમણાં એક જણો ડોગો સુડાઈ ગયું બોલો માથું લોહી લવણ થઈ ગયો ચોકડી ઉપર મળ્યો તમારા બધા કલાકારો હું તો ઉતરું નહીં મને ફરક ખૂબ હું ના ઉતરું કદું પણ અમારા બે જણા ઉતરે સાઈન્દર કે ભાઈ મને વાજ્યું છે ચોકડી ઉપર લોહી થઈ ગયો કે ઘેર લઈ જાઓ કે ઘેર ના લઈ જાઓ એટલે કીધું ઘેર લઈ જાઓ દવાખાને લઈ જાઓ કે દવાખાને લઈ જાઓ દવાખાને લઈ ગયા ને પાછા આવ્યા કીધું હવે તો ભાઈ તારું ઘર બોલ એડ્રેસ કે મંડાલી હું કીધું ઘેર લઈ જાઓ કે ઘેર ના લઈ જાઓ ચમ કે ઘેરથી સોલાઈને આવ્યો છું એટલે મેં કીધું ચમ કે આ તો અમારા ઘરવાળાનો પ્રેમ થઈ ગયો ને એટલે મેં કીધું બહેરો પ્રેમ થાય કે ફૂલ મારી એટલે કીધું બહેરો ફૂલ મારે કોઈ ડોગો થોડો ઊંચાઈ કે હાથે કુંડું હતું પોસમણનું મેં કીધું આ જી બી કોક લગાવાય ના કે વાત જી પડી મહેમાન આવીને જી લેવાના જો ને છૂટું કુંડું મારી અમુક તો કાગળના નકરા વાઘ લઈને ફરતા મૂછો બહાર ફરતા પણ ઘેર તો તમે હું હમણાં હોય પાલનપુરમાં સત્ય ઘટના પાલનપુરમાં પોતે પત્નીએ ફોન કર્યો અધિકારીના પોલીસ સ્ટેશન કે મેં મારા પતિનું ખૂન કરી નાખ્યું તો એક પોલીસવાળો એક જમાદાર આયા જોયું સત્ય ઘટના હવે લાશ પડી છે બેન ઊભો છે હાથમાં ધોઈકોણું છે જોઈ રહ્યા અને એનો એસપી સાહેબને ફોન કર્યો કે સાહેબશ્રીને માલુમ થાય કે આ બેને ફોન કર્યો તો સત્ય ઘટના છે બેને ફોન કર્યો કે પોતાના પતિનું ખૂન કરી નાખ્યું લાશ પડી છે તો સાહેબે કીધું પકડી દો તાણ કે પકડી સમજો કે પોતું માર્યું હતું પોતું હુકોણું હતું પોતાના પતિ આવીને બે પગલા મુજબ પોતાના પતિને પાડીનો છે તો અમે તો પારકા પતિ છો અમે તો હેના શું અને સાચું કહું તમે કલેક્ટર હોય આઈએસ હોય આઈપીએસ હોય પોતો હુકાતો ને તમારી તાકાત નહીં પગ મૂકવાની હા એ હવની ઓફિસમાં હા બાકી કોઈની તાકાત નહીં હા હમણાં પતિ પત્ની તો બધુંની લેવાનું કે થોડી વાર છે કે છે બધુંની હાડો રાત હોય તો જેમ લાઈનસર હેડતું એમ હેડો પતિ પત્નીના ભાઈઓ અમારે થોડા રીહે ના બળી એટલે હમણાં પતિ પત્ની પાલનપુરમાં લીલી વાળીને ખાવા બેઠા અમે બધા સાગીંદાઓ બેઠેલા 6:30-7 વાગે બાપડો ભાઈ બોલો પત્ની કે હમ પનીર ટીકા મંગાયા ખાતો તો બે જણો પેલી પત્નીઓ ખૂઠવો મારે ગોભળો કે રાજુ કે હું છે પેલો મારે હમ જોવો એટલે પેલી કે 150 રૂપિયાનો પેલો કે 150 રૂપિયા પનીર ટીકા મંગાવી તું ખાવાનું કર કે આ મોંઘા ભાવનું બગડો થોડી વારથી પાછું કે રાજુ હોભળો કે પેલો મારું તક્કડ જોવો એટલે કે કોઈ નહીં તું ખાવાનું કર આપણે બહારથી ખોટો થોડી વારથી કે હોભળો કે
પેલો મારો હું ઘડી ઘડી જોવો છે પેલા એક કોન્ફિડન્સ બે હાલી તું એ ખાવાય કે નામું જોવા આવી છે તું તારું કરું કર એટલે અમુક તો પોતાનું વિચારતા નથી બીજાનું વિચારે છે ભાઈ પણ જિંદગી મળી નસીબની વાત છે સમય મળ્યો મૃત્યુ મળ્યું સમયની વાત છે તમને સારા ઘરમાં જન્મ મળ્યો તમારા કિસ્મત બાકી જન્મ તો મળી જાય પણ જન્મ મળ્યા પછી સારા કાર્યો કરવા સમાજના અનુરૂપ ગામને અનુરૂપ દેશને અનુરૂપ થવું એ તમારા મારા કરેલા કંઈક કર્મોનું હોય હાથ પેઢીથી કંઈક હાલ્યું આવતું હોય તો આ ઘણી બધી મને વાતો ઉપડી રહેશે સાહેબ ભગતસિંહ મને બહુ હાલો ભાઈ મારો ખુદનો એક દોહો લખેલો છે ભગત કરણ પ્રતાપસિંહ નમે નસી સનરાજ મને કોઈ કરોડ રૂપિયા લાખ રૂપિયા લે તો નમું નહીં ભાઈ સલામ ને એ બધું મૂકી દીધું ભગત કરણ પ્રતાપસિંહ ભગતસિંહ એને કોઈ કીધું ભગતસિંહના મા બાપે કે જાઓ ભગતને મિત્રોએ કીધું હતું કે જાઓ ભગતને કહી દો કે હવે એના લગ્ન લેવાના છે ભગતસિંહને અને ભગતસિંહે એમ કીધું કે મારા મા બાપને કહી દેજો કે હવે આઝાદી મેરી દુલ્હન હે સાહેબ આવો વીર તમને મને ક્યાં મળવાનું છે સાહેબ ભગત કરણ પ્રતાપસિંહ નમે નસિંહ પ્રતાપ મહારાણા પ્રતાપ જેથી હલ્દીના મેદાનમાં બાકા જીક મારો 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 ના નારા થયા ભાઈ 1 લાખનું સૈનિક હોમાં મહારાણા પ્રતાપને 20,000નું સૈનિક અને હામે સલીમ અકબરે મોકલેલો પણ સલીમ સામે લડવા આવેલો 20,000નું સૈનિક સામે માટે મહારાણા પ્રતાપે કીધું કે હું આજે ન આ હમણાં પિક્ચર આવ્યું ઝુકેગા નહીં મારા બેટા હવે એને કે ઝુકેગા નહીં તારો બાપે ઝુકેગા પણ મહારાણા પ્રતાપે અકબરને કીધું હતું કે આજે નહીં નમું કાલે ન નમું તો અકબરે કીધું કે નો નમે તો યુદ્ધના માટે તૈયાર થઈ જાઓ તો યુદ્ધ તો કે આજના નહીં અમારી પેઢીઓથી યુદ્ધ માટે લડવા તૈયાર આવી છે યુદ્ધ લડવા તો તૈયાર જ છીએ ચિત્તોડ છોડીને જેથી હલ્દીના મેદાનમાં રાણો પ્રતાપ બગડે હાથમાં શમશેરનો ચેતકને કે બાપા રાણો એમ કે હું કોઈને કહું ને પણ ચેતકને એમ કહે છે કે હાથીની અંબાડી પર સલીમ બેઠો સલીમને ચૂકવા ન દેતો અને જેથી બાકા જીક બબે હાથમાં આ શમશેરો લઈને જય ભવાની કરતો જેથી હલ્દીના મેદાનમાં આ રાણો ઉતર્યો હલ્દીના મેદાનમાં આ જેથી કોરે મોરે રાણો ઘેરાઈ ગયો છે અને યુદ્ધ કે મારો મારો ના નારા થયા છે આ બાજુ હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ અને અકબરની સેનામાંથી અલ્લાહુ અકબર ના નારા લાગી જાય અને યુદ્ધના જેથી મંડાણા તારે કવિઓની કલમ હાલી હતી યુદ્ધ જેથી રંડાણા હતા એ બી આજ મંડળીના પાદરમાં કદાચ તમને સંભળાવું લડે હલ્દી મેદાન માંથી જોવું નોની ફોજ હામું વરે વાને હાલા ચાહી મોગલોની ફોજ માથું હલ્દી મેદાન માંથી જોવું નોની ફોજ હામું વરે વાને હાલા ચાહી મોગલોની ફોજ માંથી એકલું ટાઈમ ઘરાણા હટતા એકતા દીના ફોજના મંડળ માટે રાજપૂતી ફોજ માટે માફે જંગમાં દેવી રાણા સૈન્ય તારા જાના રાણા માથે ધરી તાજી દેતી રાખીયાની ચાંદ રાણા કરી તલવાર મહારાણા કરી આમે ખાના મુગલોને માથે ઝાલા માન કચ્છના ખૂબ જાવ ચંદ્રી
કમલા ચલા ચલા ચામુંડા ચમલા ડાબી ડાબી બાલા ઉમલા આ જ્યારે યુદ્ધ થતા ત્યારે કવિઓ હાલ વિડીયો જેમ ઉતરી રહ્યા છે એમ હાથીની અંબાડી પર સફેદ ધજા ઉપર કવિઓ રીતસરનું એનું વર્ણન કરતા ઘણી બધી ઇતિહાસને તમે પડદે કદાચ વાંચવા જાઓ ઇતિહાસની વાતો જાણવા જાઓ તો રાતોની રાતો ટૂંકી પડે સમય તમારો મારો નબળો પડે પણ મેં કીધું એમ અમારો નીતિ નિયમો હોય અમુક મુદ્દાઓ હોય આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકાર ફાળવે એના પાછળ એક નીતિ નિયમ હોય આ મુદ્દા હોય એની સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે અમારે હાલવાનું હોય તો તમને રાજી કરવાના હોય પણ સમયની મર્યાદામાં આજનો આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકાર રાજ્ય સરકાર આવો ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યો હોય ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા ભવ્ય લોક ડાયરાનું રાજા સિકોતર ભવાઈ કલા મંડળ અમારા સંચાલક શ્રી સોલંકી ગીતાબેન રાકેશભાઈ આજ રોજ તારીખ 17/9/2024 રોજ મંડળીના પટાગણમાં આવ્યું આટલી મોટી સંખ્યામાં કાર્યક્રમ આટલી પબ્લિક બાકી તો અમુક હારા ભજન હોય તો સાંભળતા નથી અમુક હોય અમુકના ભજને કોઈ સાંભળતા નથી હમણાં એક જણાનો કોઈ ભજન હમણાં કલાકાર થયેલો એક હાથમાં આવું હાર્મોનિયમ એક હાથમાં વરોડું દૂરડું લઈ જતો તો હિરવણીની ચોકડી કોક મળ્યું એટલે ભાઈ જો હેડ્યો કે કલાકાર શું મારા કોઈ ભજન સાંભળતું નથી કે કોમ કર મંદિરમાં જઈને મંદિરમાં જાયું મહાદેવ બેઠા તો એથી કંટાળ્યો હાઈવે ચડે સિદ્ધપુરના એથી હવે પીએસઆઈની ગાડી આવી પીએસઆઈ કીધું ચડ એટલે આપણે અડધી રાતના કે હું કલાકાર છું હાથમાં બાજુ છે એક હાથમાં દોરડું છે કે આ હેડ્યો છો તો કલાકાર છું મારું કોઈ ભજન સાંભળતું નથી પીએસઆઈને એમ થયું કે આપણે પેટ્રોલિંગ આજની રાત હોય કરવાની છે લાવો એના ભજન સાંભળ્યું બોલો અને હાથમાં ભરોડું મૂકી હાર્મોનિયમ પકડ્યું પહેલું ભજન ગાયું આંખો બંધ બીજું ભજન ગાયું આંખો બંધ ત્રીજું ભજન ગાયું આંખો બંધ ચોથું ભજન જોઈને વોક ખોલીને તો બોલો પીએસઆઈ લબડતા હતા અને ભજન ચેવો ગાયો શીખો અમુક તો કોકને મારી નાખી હા આવું નહીં સાહેબ જેને પરમાત્માનું નામ લઈ લો એકવાર મારા નાથનું જૂનાગઢના પાદરમાં હાથ તમે હું વયા જાઓ કંઈક રાજાઓ કંઈક સિકંદરો કંઈક મહારાણા આવીને વયા ગયા જૂનાગઢના પાદરમાં આજે હાકલ કરો કે જૂનાગઢ કોનું કે નરસિંહ મહેતાનું આ ભજનની તાકાત છે સાહેબ આ ભજનની તાકાત છે ખોટી ખોટી કરતાલો વગાડવાનો કોઈ મતલબ નથી નાભીથી નીકળે નાદ અને ધણીને સુને ધા કાં તો તારા અરજમાં ઉણપ ન કાં તો વાયો કળિયો ગવા હે મોટી સંખ્યામાં માતાઓ બેઠી છે મને બહુ પ્રસંગ ઉપડી રહ્યો છે હે આમ તો મારો બોલવા બેહું પછી નીકળી જ જાય પણ સારું વરણ બેઠું છે સારું સાંભળવા શ્રોતાગણ સારા છે બાળકો પણ સારા છે એવું લાગે ગામે સારું હશે સંસ્કારે સારા હશે સરપંચ તો બહુ સારા હશે હા એની ખાતરી હું દઈ જઉં છું કારણ કે 2-4 કલાકમાં તો કેટલો અનુભવ થાય કે સાહેબ પણ બહુ સમજણો વર્ગ છે એટલે આમ તો તમને ઘણી બધી વાતો કરીને મજા કરાવે તો પણ હૃદયના ભાવથી મને ઉપડી રહી છે એવી વાત ભજન કોને કહેવાય કારણ કે આપણો દેશ ભક્તિનો છે અને કાલચડી એવું ન થાય કે આ કહી ગયા ઊંધા રસ્તે ન ચડીએ તમારાથી થાય તો જ કરો ખોટા કોઈના વાદ ન લેવા સાહેબ ભક્તિ છે
જુનાગઢના પાદરમાં એક ગરીબ માણસ પોતાની નોકરી પતી જાય બાઉદ્દીન કોલેજ રખોપી કરતો ગરીબ માણસ જુનાગઢના પાદરમાં જાય રસુલ્લા ખાનને કહે કે રસુલ્લા ખાન મને કંઈક વસ્તુ મળી છે. પોતાના જેડીએ 9 લોકો હાર પકડી અને નવાબને ઘા કરી છે કે નવાબ મને કંઈક વસ્તુ મળી છે, આ જેની હોય ને આપી દેજો. નવાબે કીધું ભાઈ 9 લોકો હાર છે, કદાચ રાખી લે તારી હાથ પેઢી ડરી જાય. આમ જેડીએ હરફ પકડે છે લઈને આવવાનું કારણ તારે એને કીધું હતું કે મેં નરસિંહ મહેતાનું ભજન સાંભળ્યું હતું અને ભજનમાં એક કડી આવી હતી કે વૈષ્ણવ ભજન તો એને કીજે જે ભીડ પડાઈ જાણે રે, અને એમાં એક કડી આવે છે કે વૈષ્ણવ ભજન તો એને કીજે જે પડદન હાથ ન ઝાલે રે. આ તને મારું નથી, નવાબ જેનું હોય એને આપી દેજો. આને ભોજન કહેવાય. તાળી બાળી પાડતા હોય ને ભાઈ. હા વાહ, તમારા ગામમાં આવ્યો છું, મેં કીધું પૈસા લેવા નથી, ચાલો હાલતા જો મોરારી બાપુએ કીધું કે કોઈ ભજન થતું હોય, કોઈ સારો વક્તા હોય, કોઈ સારો સાહિત્યકાર હોય, તમારા ઘરમાં કથા થતી હોય, મંદિરમાં ક્યાંય કથા થતી હોય, જો જેને તાળી ન પાડી હોય તો તમારે મારે મારવાનું તો છે. અમાર પાટો કોઈ લઈને આવ્યો નથી. ઉપર સીધા જવાનું, ઉપર પછી ચિત્રકૂટ તમારા મારા ચોપડા ફેંદવાનો હતો. એ નક્કી કરશે કે આ બંગાળ બધો સારો કામ કરે રાજુભાઈ. તો તાળી પાડીને એક બહુચરાજી એક જન્મ એવો લાગે આખી જિંદગી તાળી પાડતો હોય, બાકી વાગી લોહીની ધાર આપણે કંઈ લેવા દેવા નહીં. તો પાડતી રહેવી, ભેગી ના થાય, બાકી પાડી તો પડે. હમણાં એક ડોશીમાં હાથમાં માળા લઈ અમારે વડગમ જેવું ગામનું પારકું ગામ વડગમ જેવું ગામ હાથમાં ડોશીમાં માળા લઈને બેઠો. હરે કૃષ્ણની માળા રહી જાય. ઉનાળાનો સમય, બાજરી બહાર હુકવાઈ, બકરીને એમ થઈ ગયું કે બાજરી હુકવાય છે, લાવ 2 મૂઠા ભરજો. તો બકરીને એટલો વિશ્વાસ હતો કે આ માળા લઈને જે બેઠો છે કદી ઊભું નહીં થાય. 2 મૂઠા શું કદાચ આખી ગોરી કૂક લઈ જાય તો એ બકરીનો વિશ્વાસ હતો કે આ ડોશીમાં હાથમાં માળા લઈને બેઠા છે, બાજરી સુકવાય છે, કદાચ હું 2 મૂઠા હું બધી બાજરી લઈને જાય તો માળા મૂકશે નહીં, આવી બકરીનો વિશ્વાસ હતો. જનાવરનો હોય, મોણાનો ના હોય. મજા આવશે વાત હવે. બકરી એમ થઈ કે લાવો કટલું ખુલ્લું છે, અંદર જો બકરી અંદર છે. પહેલું મોટું ભર્યું, બીજું મોટું ભર્યું. ડોશીમાં વોક ખોલી ગયો, અમારી હાથ ભીડીને કદી મોટી ભરી ઝાર નહીં નોસીને આટલી મુઘા ભાવની બકરી તું બાજરી ખાઈ જાય. માળા મૂકી હેઠી લીલી સમ હોળી ઉતારે, કટલું વાસ્યું અને બકરી જે મારી છે બકરી લાલ ઘૂમ થઈ ગઈ. બોલો હા, બકરી હુજાય બકરી ઘરડી દોટ મૂકીને હોમાં ભે મળીને બેહી કીધું કે ઓહો બકરી બોન આમ તો તમે લટકો ઝટકો હમણાં ચેટલો કરતો તમે કીધું ભાઈ બેહો ભાઈ તો મોનતો નતો, તમે તો જેટલું બોલાય તો બોલતો નથી. આ લાલ ઘૂમ થઈ ગયો છો, આ ડોગો હુજાઈ ગયો છે અને ઓહો તમારા હોઠ ન બોટ આ બધો લાલ ટોમેટા જેવો થઈ ગયો. જો છો કે કોઈ નહીં, સવાર 8 વાગે ગામના સીમાડે, હા સવાર 8 વાગે ગામના સીમાડે મીટિંગ છે. એથી આગળ ગાય મળે, ગાય ઘણું કીધું કે ઓહો ઉભો તો રહો તમે જેટલું બોલાય ભાઈ બેહો ભાઈ તો મોનતો નતો. અને આ બધો લાલ ઘૂમે આ બધો હુજાઈ ગયો છે. આ શું બધો રૂપચમ બદલાઈ ગયો તમારો કોસ્મેટમાં કે હાલ કોઈ ના. સવાર 8 વાગે ગામના સીમાડે આખી સમાજ ભેગી કરી બધા બોલ્યા. પછી કે બકરી હવે તો બોલ, બધા ભેગો થયો 8 વાગે શું મંડાલી પહેલી વાર આવું છું, કહી જોઉં છું, મરાય તો મોનજો, બાકી મરજી તમારી. બકરી કીધું તો મેં નહીં કીધું. બકરી કીધું કાળા ચોરનો વિશ્વાસ કરજો, સરપંચનો કરજો, દારૂડિયો હોય ન કરજો, ખોટી માળા લઈને બેઠો એનો મત કરજો. મારા બેટા મરવી નોકરી છે. હા એટલે આને ભક્તિ કહેવાય, આને ભક્તિ કહેવાય. આના માટે સંતોએ તમારા મારા માટે તપ કર્યો છે. એટલે જોઈને જો બિલખાના પાદરમાં શેઠ સગાળ સાહેબ હાથ દાડાનું વરત જેદી લીધું અને હાથ દાડાથી વરસાદની હેલી ચામેલી છે. કોઈ પરેવડું બહાર નહીં નીકળતું ને એમાં કોઈ કીધું કે એ શેઠ સગાળ સા એ વાણિયા આવા વ્રત રાખે તો મરી જાય. અને શેઠ સગાળે જોયું મોત તો આજ આવે કાલ આવે, મારી ટેક ન મોકું. જ્યાં મજા આવે ત્યાં ખખડતા રહેજો, તાળી પાડતા રહેજો. આ છેલ્લો પ્રસંગ છે, પછી પૂર્ણ વિરામ કરવાનું છે. શેઠ સગાળ સાહેબ કીધું મોત તો આજ આવતું કાલ આવે,
મરવાનું મને ચિંતા નથી, પણ મેં વ્રત લીધું છે કે કોઈ અતિથિ, કોઈ સંત, કોઈ સાધુ, કોઈ ફકીર આવે એને જમાડવું. અને હાથ દાડાથી શેઠ સગાળસા ભૂખ્યો છે, હાથ દાડાથી ઉપવાસ ચાલુ છે. એમાંથી કોઈ કીધું કે ગામના પાદરે એક અઘોરી બાવો આવ્યો છે, તમારે ઘરે લઈને જમાડો. એ માતાઓ મોટી સંખ્યામાં બેઠો એટલે મને પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક અઘોરી સંત ગામના પાદરે આવીને બેઠો છે, તમારા ઘરે લાવો. અને અઘોરી શબ્દ સંત સાંભળ્યો અને જે શેઠ સગાળસાએ ગડગડતી દોટ મૂકી, પણ દ્રશ્ય બની કેવું હતું. દ્વારકાધીશને મળવા જેથી સુદામા ગયો. સુદામાએ કીધું કે હું દ્વારકાધીશનો, હું કનૈયાનો મિત્ર છું. તારે આજુબાજુના પાસવાને કીધું તું તો ગરીબ છે, તારા કપડા તો જો. દ્વારકાધીશ તો કનૈયો તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ છે. તારા ગરીબનો, તારા આવા ફકીરનો થોડો મિત્ર હોય. ઘણી પ્રયત્ન કર્યા પણ પાસવાનો માન્યા નહીં. અને પાસવાનોને છેલ્લે કીધું જો તમે મને દ્વારકાધીશને મળવા નહીં દો તો હું મારા પ્રાણ ત્યાગી દઈશ. તારે વડીલ બેઠા ને એવા વડીલ પાસવાને કીધું કદાચ ખરેખર જો આ દ્વારકાધીશનો મિત્ર મળશે ને તો દ્વારકાધીશ તને મને છોડશે નહીં, તને મને મારી દેશે, કદાચ જવા દે. અને દ્વારકાધીશને કહેજે પોરબંદર માંથી ગરીબ માણસ આવે છે, તમારો મિત્ર કહે છે કે નામ શું? કે નામ સુદામા. કીધું તા તો ગરગડતી દોટ મૂકી પોતાના પગ પડી જાય. આવી બિલખાના પાદરમાં શેઠ સગાળસાએ બાવાને મળવા માટે ઉતાવળ કરી હતી બાપ. અને શેઠ સગાળસા મળવા જાય, બાવાને બહુ કગરે છે કે મારા આવો મારા નાથ, હે ભેગ ભગવાન તમે મારા ગામના પાદરે ક્યાંથી આવા બાપ? મારા ઘરે પધારો. બહુ ફૂલોથી સ્વાગત કરે છે. બહુ અને ટૂંકમાં વાત કહું, પોતાના ઘરે લાવે છે, પોતાના ચંગાવતી છે. ચંગાવતી આજ તમારો મારો બાપ આવ્યો છે, આ ભેગ ભગવાન આવ્યો છે, અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ આવ્યો છે, આજ રાંધી લે. પોતાના પત્ની એમ કહેવાય 32 ભાતના બાળ, 32 ભાતના ભોજન પીસી લે, દાળ ભાત પૂરી શાક જે કહેવાય એ. અને બાવાને થાળ અરીજ કે છે મહારાજ હવે જમી લો, જમવાનો સમય થઈ ગયો. મહારાજને થાળ આગેરો કર્યો છે. મહારાજ એમ કહે છે કે આમ ઊંચું કરી છે કે દાળ ભાત પૂરી શાક હું ન કહું. કે કેમ? મને મારું નામ સાંભળ્યું ગોરી બાવો છું, હું માંસ ખાવું, વિચાર તો કરો. વાણિયાનો દીકરો જેથી માં શબ્દ સાંભળ્યો છે તારે ધરતી પર પગમાંથી ધરતી નીકળી ગઈ, તો એ ટેક નથી મૂકી. ભજન આને કહેવાય. ચંગાવતીને કીધું ચંગાવતી હવે શું કરશો? ચંગાવતી કીધું કે આ તમારો મારો બાપ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ તમારી મારી પરીક્ષા કરવા આવે છે. પાછા ના અડતા શેઠ. ખાટકી વાડે જાય છે. ગામ લોકોને પૂછે ભાઈ ખાટકી વાડો ક્યાં આવ્યો? કે સામે જાઓ ગામના સીમાડે ખાટકી વાડો છે. હાથમાં જોડી લઈને ગામની બજારમાં વાણિયાનો દીકરો કહેતો છે કે મને કોઈ માંસ આલો, મને કોઈ માંસ આલો, મને કોઈ માંસ આલો. આ બીના બની હશે ને આખું બિલખા જોતું હશે. દ્રશ્ય બની કેવું છે વિચાર તો કરો. થોડી વાર તમે હું બિલખાના પાદરમાં જઈએ અને આ દ્રશ્ય તમારી મારી આંખ આગળ થાય, વિચાર તો કલ્પનામાં તો ઉતરો કે આ દ્રશ્ય બન્યું કેવું હશે. અખિલ બ્રહ્માંડનો જેથી નાથ પોતે પરમાત્મા પરીક્ષા લેવા આવ્યો છે, બીના બની કેવી હશે વિચાર તો કરો. તમારી બુદ્ધિને સાઈડમાં મૂકી દો. ખરી વાત. મને કોઈ માંસ આલો. માંસ લઈને પોતાના પત્નીને કહે છે ચંગાવતી આ રાંધી લઈને. ચંગાવતી વિચાર કરે કે ઓહો હું વાણિયાણ છું શેઠ, આ મારાથી નહીં રંધાય કે આ જગલે બ્રહ્માંડનો નાથ તારા મારા આગળ આવ્યો છે, તારું મારું કામ રૂડું કરવા માટે, તારું મારું કામ પવિત્ર કરવા માટે. ચંગાવતી આંખો બંધ કરે, માંસ રાંધે. બાબાને કહે બાબા હવે તો જમી લો. હું કોઈ આવા ખોરાકને અડવું નહીં, પણ છતાંય માંસ તને રાંધીને હાલું છું, ખાઈ તો લો. બાબાએ આમ ઊંચું કરીને જોયું કે ચંગાવતી હું ગોરી બાવો છું, હું મરેલાનું માંસ ખાવું નહીં, મને કોઈ જીવતા માણસનું માંસ લાવો. અને શેઠ સગાળસા આંખમાં ઉડા લઈને ચંગાવતીને કહે ચંગાવતી જગત કદાચ જીતવું હોય તો હું જીતી લઉં, ધન દોલત રૂપિયાથી કદાચ આખું નગર જીતવું હોય તો હું જીતી લઉં, પણ કોઈ માણસ પોતાની બલી હાલવા તૈયાર થાય ને બજારમાં નીકળો ભાઈ ચંગાવતી. શેઠ સગાળસા મને કોઈ માણસ આપો, મારે બલી ચડાવી છે. તારે 2-4 જણે કીધું કે શેઠ તું આટલા ધન દોલત ઝવેરાત આલે, પણ અમે જીવતા ન રહીએ તો પછી કરવું શું આનું? અમારી બલિયાળીના રૂપિયા ધન દોલત હોના ઝવેરાતનું કરવું શું? તારે શેઠ સગાળસા આંખમાં આહુડા રહી ચંગાવતીને કહે ચંગાવતી આજ આપણે સંતને જમાડી નહીં દઈએ, આપણું આજ વર તૂટી જશે. તારે ચંગાવતીએ કીધું તું અને જાહેરમાં બોલું છું, વિડીયો રેકોર્ડ થાય છે, ગુજરાત સરકાર ભારત સરકાર સાંભળે છે કે જ્યારે આ દેશનો આર્ય પુરુષ હાર્યો છે ને ત્યારે આ દેશની લગામ આર્ય નારીએ લીધી છે. કે હવે શેઠને કીધું બેસી જાઓ શેઠ, હવે ચિંતા ન કરો, આની લગામ મને હાલ દો, હવે આ રથ મારે હકાવવો છે.
ચંદાવતીથી કીધું કે આપણો દીકરો ચલ્યો જે સ્કૂલમાં ભણવા ગયો છે ને જાવ લેતા આવો. એને ખાંડીને ખવડાવી દીધી. શેઠ વિચારમાં કરી જાય કે એકનો દીક ખાંડીને ખવડાવી દે છે કે હા. પોતાના દીકરાને લાવે છે. બાબાએ શરત કરી જો તું તારા દીકરાને ખાંડીને ખવડાવે ને તો તારી આંખમાંથી આહુડો ન નીકળવું જોઈએ. તને દુઃખ ન થવું જોઈએ તું તારા દીકરાને મારી રહ્યો છે, તારા દીકરાને બલી ચડાવી રહી છે. તને હરખ થવો જોઈએ, તને આનંદ થવો જોઈએ, હસતા મોઢે કે હું ભેખ ભગવાનને થાળ ધરાવું છું, હું મારા સંતને થાળ ધરાવું છું. તને હરખ થવો જોઈએ, તારા મોઢાની રેખ હરવી ન જોઈએ. આ વાત કબૂલ થઈ. પોતાના દીકરાને લેવા જાય છે અને પોતાના દીકરાને લેવા જાય તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ શિક્ષકનું રૂપ ધરી ચેલૈયાને કહે ચેલૈયા આજ તું તારા ઘરે જતો નહીં કે કેમ? આજ તારા ઘરે એક અઘોરી સત આવે છે, તારા મા બાપને ગાંડા કર્યા છે. જો તું ઘરે જઈશ તો તને ખાંડીને ખવડાવી દઉં. ચેલૈયાએ જે શબ્દો સાંભળ્યા સાહેબ મંડાલીના પાદરમાં મને કહેવો તો કે આ સુધી કોઈ જગતમાં મળ્યું નથી એવો દીકરો. હે ચેલૈયાએ કીધું કે હે શિક્ષક મારા મા બાપે મને જીવતર આલ્યું છે ને મારવાનો ને જીવવાનો એનો હક છે. મારે તો એ ભલે જીવાડે તો એ જલે. અને ચેલૈયાએ જે શબ્દો કીધા હતા એ તો રાખજો. એમ હાગું તો મારી ભોમકા લાગે ને ભોરી ગીલે નહીં ભાગ તમારી ભોમકા લાગે ને ભોરી ગીલે નહીં ભા मेरे सुरखा ये ढोलवा लागे न जाता सुनो जाधार मेरा मन बाजा भूखे पण चलयो सत ना चूके मेरा मन बाजा भूखे पण चलयो सत ना જમણા હાથથી પોતાના દીકરાનું બાવડું ઝાલે મોરો કરજો. પોતાના દીકરાનું બાવડું ઝાલે ને ચંગાવતીનો ઘા કરે. ચંગાવતી ખરા ખરીના ખેલ હવે આવ્યા છે. દીકરાને રાંધી દે. પોતાના દીકરાને ખાંડે છે પણ આંખમાંથી આહુડું પડતું નથી. મોઢા હસતા મોઢે. અરે વિચાર તો કરો, બધી માતાઓ બેઠી બહેનો બેઠી પોતાના દીકરાને ખાંડીને ખવડાવતી હોય, જેની જનેતાને આંખમાંથી આહુડા પડી હોય અને વળી હસતી હોય. આ ભજન કેવું હશે વિચાર તો કરો. હે આવી જનેતા મળે ક્યાં તમને મને કે જેને પોતાના દીકરા હાલ તો થોડો ઘણો કાંટો વાગે તો આમ મારા દીકું કરવા મળે. આ દીકરી જેથી જનેતા પોતાના દીકરાને મારતી હશે અને એના હાથમાંથી આહુડું નહીં પડી હોય અને છતાંય હસતી હશે. આ જનેતા હશે કેવી? વિચાર તો કરો તમને મળે ક્યાં મળે. હે પોતાના દીકરાને ખાંડીને ટૂંકમાં એમ કહું છું ખવડાવું રાંધી રહેશે અને બાવાને કહે છે વાતનો મરમ હવે સાંભળજો બાપ, વાતનો મરવી જોવે મારો. પોતાના દીકરાને એમ કહેવાય ખાંડીને પોતાના દીકરાને આમ કરી રાંધીને બાબાને હાલે છે. બાપા ભાઈ નાથ એકલો એક દીકરો હતો એ તને હવે રાંધી એને ખવડાવી દઈશું. હવે તો ખાઈ લે મારા નાથ. હવે કેટલા બધી પરીક્ષા લઈએ અમારા ગરીબની. અને તારે બાવો બોલે છે ચંગાવતી તારે એકનો એક દીકરો હતો કે હા મારો લાડકવાયો ચલાયો હતો એ તે રાંધી દીધો એમ કે હા. હવે તું વાંજણીથી કે હા. અને વાંજણીનું આ બાવો ખાતો નથી. હવે વિચાર તો કરો વિના કેવી બની હશે. હે પોતાના એકના એક દીકરાને ખરાડ્યું કે વાંજણી તો આ ખાતો નથી. બાવાને કગરે છે કરે ખાઈ લો બાવા કે તું વાંજણી કહેવાય. બાવાને ફરીથી કહે છે બાવા ખાઈ લો. બાવાને કે તું વાંજણી કહેવાય. એક બે ત્રણ વાર જેથી વાંજણી 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 શબ્દો લાગ્યા તારે ચંડમુંડને મારવા જેથી જગદંબા રણચંડી ઉતરી હોય. પ્રચંડ ચંડ બાહુ ચંડ યોગ નિંદા ભૈરવી ભુજંગ કેશ કંડ લાઈ કંડ લા મનોહરી નિકંદ કુંદ કામદે સસુકાલ મર્દની નમસ્તમાત હિંગળાલ નિર્મલા રે લાલ હિંગોળ ગણી હાથ થાય શરીરના તમામ રૂવાડા છમ 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 બેડા થાય. અને બાવાને કહે બાવા તારું કપાળ કઈ અલગ તેજ કરી રહ્યો છે. તું કોઈ સામાન્ય માણસ નથી. કાં તો કૈલાસપતિ શિવ હોય કાં તો મારો વિષ્ણુ હોય કાં તો તું પોતે કનૈયો હોય. બાકી આવું કપાળ કોઈ બીજું હોય નહીં. તો પોતે પરમાત્મા છે. હું તને ઓળખી ગયો છું, ઓળખી ગઈ છું. પણ તું મને વાંચણી નો કે છે કે મારા પેટમાં 5 મહિનાનું બાળક છે અને બાબા તું જો ભૂખ્યો થાય તો 5 મહિનાનું બાળક એ પણ તને હું ખવડાવવા તૈયાર છું. અને ચંગાવતી જે શબ્દો કીધા હતા હા કે દુનિયામાં સ્ત્રી
એ પોતાની માને વાત કે બીજા દુનિયામાં તમે કરોડ રૂપિયા આલો તો એની વાત નો કે એની પેટની વાત, પણ તું મારો બાપ થઈને આવ્યો છે એટલે તને કહું છું, એ બાપ કહીને કહું છું, બાવા મહિના છે મારે એ બાપ કહીને કહું છું, બાવા મહિના છે મારે આશરો સીતા એ રામનો ને મારવડી નગાવ્યા તો સુરાણી ચંદાવતી ખોટું પ્યાર બોલતી નથી, સુરાણી ચંદાવતી ખોટું પ્યાર બોલતી નથી. કટાર લઈ અને કટારની પોતાના પેટની માલિકો હડે ના હડે તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ શિવ પોતે પ્રગટ થઈ જતો હતો. હવે તારા જનેતા તારા પગે પડું છું, હવે આનાથી બધા પરીક્ષા ન હોય બાપ, આને ભક્તિ કહેવાય. બાકી લેલાડી લેલા કરે, ગાયું પોતાનું ગાય, કણવંતા અમારાથી બીજાથી ન બોલાય. એટલે આવી તો ઘણી બધી વાતો કહેવા બેસીએ તો રાતોની રાતો ટૂંકી પડે. મજા આવે સાચું કે હા. બાકી તો હમણાં ડોશીમાં સવાર 4 વાગ્યાથી બેસી ગયો, 4 વાગ્યાથી બેસી ગયો. મેં કીધું તમારો ભજનમાં સારો રસ છે, મેં કીધું હું ગાઉં છું તમને સારું લાગતું હશે, મારો વારો બાકી તો 4 વાગ્યાથી બેસી રહ્યો. મેં કીધું ડોશી એકલો આખું ગામ જતું રહ્યું, આયોજક જતા રહ્યા, અમારે બધા જતા રહેલા કલાકારો. મેં કીધું ડોશીમાને કીધું 4 વાગ્યાથી બેસી રહ્યો, કીધું ડોશીમાં તમે બહુ ભક્તિમાન લાગે, આખો દાડીને આશીર્વાદ ભજન કરતા. મને કોઈ ભાઈ ભજન નહીં કરતી. તમે કીધું આશી રાત બેસવાનું હોય 4 વાગે, કે તું જે બેઠો ને ગોદડી મારી છે, તું ઊભો થાય તો લઈ જો ને, અમુક તો ગોદડીયા માટે બેઠા હોય. હા એટલે મોજ છે. હા આનંદ કરી લેવું, મજા કરી લેવું. આમાં પતિ પત્ની ભેગો થયો આ સમજી ગયા ગાય, અમે સમજી ગયા જે છે અમુક ઘટાડવાનું છે, કોઈ જાજુ છે આમાંથી કોઈ નવું હવે કોઈ કીર્તન આવવાનું નથી, આનાથી સાઉન્ડ કોઈ એવું વેગળ આવવાનું નથી. મોનો રાખો. પતિ પત્ની જે ભેગો થયો ને વાતો વાતો ઓછો બોલું તો કેટલું બોલું. આ 1.5ની એવરેજ 7ની એવરેજ બે હું નહીં લાગતી. મારું ગજું મારું લેવલ ગજું તો એ કે હજુ બોલું. ડોશીમાં કીધું હું કીધું સારું ગાતો એ બધા હાથ જ બેઠા છે, હાથ જ બેઠા છે ને બધા. બાકી તો હમણાં મારો પ્રોગ્રામ હતો બાબર અંગ્રેજી આઠડા, ઓમથી ઓમ ને ઓમથી ઓમ. પહેલાં જાય કેમ પહેલાં તો બાપુ જ ગાય છે. એટલે મેં કીધું સરકારી પ્રોગ્રામ છે, વિડીયો થાય પહેલાં બાપુ ગાય છે ને પ્રોગ્રામ નહીં થાય, બધું લઈ જાઓ તમારા વાજન બાજો હોયથી. મેં કીધું ગો આમને તો ઉપાડ કર્યો ભાઈ. હા આ ગલીમાં ગલી છે, ઈમાં એક ગલી છે, હીરે ગલીમાં બીજી એક ગલી છે. આ ગલીમાં ગલી, ગલીમાં ગલી, ગલીમાં ગલી છે, ઈમાં એક ગલી છે, હીરે ગલીમાં પાછી એક ગલી છે. સરપંચ હારા હતા, પછી ભાઈ કેટલી ગલીઓ લઈને આવ્યા કે 770 કે ઊભી કરો આ ગલીઓમાં હવાર પાડશે. એટલે એવી વાત નહીં, પતિ પત્ની વાત મુદ્દો હતો. પતિ પત્ની બેઠા કે તમારે સારું કે ચમ કે બધા મરી જતા હશે, ચો જતા હશે કે ઉપર શું હોય કે ઉપર સ્વર્ગનો નરક હોય, એવું કે પુરુષ મરી જાય ચો જાય કે ઉપર સ્વર્ગમાં, એવું કે સ્વર્ગમાં હોય કે ઉપર અપ્સરાઓ હોય, સારી રૂપ સુંદરીઓ હોય, એવું કે તમારે તો સારું. અને કે પત્ની મરી જાય કે એ સ્વર્ગમાં જાય, એને શું મળે કે વોંદરું. પત્ની ના રહેવાનું કીધું કે તમારે સારું કે તમારે કે ઉપરે અપ્સરા નેચરે અપ્સરા, અમારે તો ઉપરે વોંદરું.
હમણાં મને એક ભાગ હતા સારું ઓદરું બેઠું થાય પણ બુલેટ મારવાનું ન ભૂલું. છેલ્લી 5 મિનિટ છે પ્રોગ્રામને પૂર્ણ વિરામ કરવા માટે. સૂર્ય ગીત એટલે તમને મને આ ધરતી માટે સારા કામ કરવા માટે જો કદાચ જન્મ દીધો હોય તો જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માટે. કારણ કે મા બાપ ન હોય, સારી જનતા ન હોય તો સારું સંતાન ક્યારેય ઉત્પન્ન ન થાય. બાપ મા બાપને મેં પહેલાં વાત કરી બિલખાના પાદરમાં છે ભગતસિંહની. આવી જનતાઓને માતાજીને નમ્ર વિનંતી થોડી વાર સંભળાવજો પોતાના દીકરાને. બાકી બાઈના હારા દાડા હોય ને આખો દાડી જેઠાલાલ જોયા પછી બાગા સિવાય કોઈ આશા રખાય નહીં. એમાં સિવાય બાગા જો તું કોઈ જેઠાલાલમાંથી ઊંચી આવી હોય તો પછી એ કોઈ પછી મોટું દાલદર મારવાના જ નથી. અને સારું ખવડાવજો માતાજી. છોકરો નિહાળમાં જતો ને હું તો નિહાળમાં જોઉં છોકરોના ડબ્બા ખોલું મોય ચકો બકો હોય બીજું ગુરગુરિયો. હવે આ ગુરગુરિયો જેવો જ થવાના બોલો. અને કદાચ 5 વાગે બાપડું છોકરું આવે કે મમ્મી ભૂખ લાગી, મમ્મી કે લે પડી કુલે થાય વાટકા આવી બોલો 500 ગ્રામ વાટકા આવી એમાં 300 ગ્રામ તો માં ઉલાડી જાય. પછી આમાં ચો આશા રાખવાની. સારું બનાવતો શીખવાડજો. માતાઓનો મુક્ત હવે હાલ શેઠ સીમાડા મૂકી દે બોલો. અમારા ગામમાં હમણાં મુંબઈથી એક બુન લગ્ન કરીને લાવ્યો. હા હું મેં કીધું બેટા તમને રોજતા આવડે કે હો કેમ અમારા મમ્મી પપ્પા અમને શીખવાડ્યું હોય અમે એમણે અહીંયા આવી ગયા લો ત્યાં રોધો. ડોસી મેં કીધું શીરો બનાવો બોલો. અને શીરો બનાવી ગયો ઉપર ગયો પેટી ઉતારી પેટીમાં અંદર લખ્યું રસોડાની રાણી. બુક ખોલી અંદર લખ્યું હતું શીરો બનાવવાની રીત. પહેલાં કઢાઈ ચાલુ કરો. કઢાઈ ચાલુ કરી અંદર ઘી નાખો. ઘી નાખી થોડી વાર પાક બનાવો. પાક બનાવો ન કરો વિધાતા વક્રતાની ભૂમિથી બંધાણી. એના ઘરવાળાનો ફોન આવ્યો. ફોન લઈને બહાર ગયો. થોડી વાર વાત કરી ઉપર પંખો ચાલુ પત્તું ફરી ગયો. અથાણો બનાવવાની રીત. સીધો આવ્યો અંદર નાખો કિલો મરચું નાખ્યું ગુને કિલો મરચું નાખો કિલો હળદર જ્યાં સુધી પાક ગરમ ના થાય ત્યાં સુધી એને હલાવી રાખો બોલો. અને કલાક સુધી ચાલુ રાખ્યું. છેલ્લો બને હાહુમાને કીધું કે લો શીરો. ડોશીમાં જોઈને ગભરાણો કહો હવે મંડાલીમાં આટલો ઘરથી આ સુધી શીરો આવો ભાડ્યો નહીં હોનો 18,000 રંગ. રાજગુરુના ખાધો છેલ્લો ડોહો મરી ગયો 12માનો ખાધો પણ આવો શીરો પહેલી વાર ભાડ્યો. થોડી વારથી ડોશી આમ શીરો ખાધો ગરગડતી દોટ મારીને ડોશીમાં બહાર નીકળ્યો કે ભાઈ આ શીરો ચોથી આ તો પાછો ન પડી ભણેલો પાછો ન પડી કે મમ્મી એકચ્યુઅલી સોરી તમારા દીકરાનો ફોન આવ્યો પત્તું ફરી ગયું. ડોશીમાં કંટાળીને કીધું ભાઈ પત્તો તમારો પોનો નથી ફર્યો અમારો ફર્યો તમે પહેણીનો મંડાલીને લાવ્યો અમે. હા તે અમારા શીરા ખાવાના હા સારી જનેતા જુઓ બાપ. બાકીના ભૂતોના ભવિષ્ય ટૂંક સારમાં મારા જે રીતિ રિવાજ પ્રમાણે મારી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે જેમ હાલવાનું ભાવાર્યું પણ મેં કીધું માં જ હોય બાપ. મને શિવાજી વચ્ચે હૈયે ચડ્યા હતા. શિવાજી મારા 85 ગામની પટાણ કાપી પ્રસૂતિનો સમય જીજાભાઈને ઔરંગઝેબની જેથી સૈન્ય પાછળ પડી. ટૂંકમાં કેવું ઇતિહાસ વાતો કરતો આખી રાતોની રાતો ટૂંકી થાય. થોડી નોંધો તમને કરાવી જાઉં. પ્રસૂતિનો સમય 2 ગુડલા બાગડ ધુમા કરા ભયા જાય. પછી ન રહેવાનું કહેવાનું કે થોડી વાર ઘોડો સાંભળો છો એ પત્ની નહોતો અને સાંભળનાર પુરુષ હતો. પુરુષને કીધું કે હવે મને પ્રસૂતિનો બહુ સમય થાય છે, હવે મને બાળક જન્મવાની તૈયારી છે, ક્યાંય ઘોડો તારવો ને. શિવાલયની ટેકરીમાં જેને 85 ગામની મંજિલ કાપી હોય, જેને દીકરાને જન્મ આલ્યો હોય એ જીજાબાઈ એ શિવાજી જન્મે બાપ. એ પોટમાં પોડીને સાંભળી રે શિવરામ લક્ષ્મણની વાત રે. શિવરામ પેટમાં પોડી સાંભળી રે શિવરામ લક્ષ્મણની વાત રે. શિવરામ લક્ષ્મણની વાત. કાલે કાળા યુગ ખોલાશે, ભૂવા કાળું તારે છે. કાલે કાળા યુદ્ધ ખેલાશે, ભૂવા કાળું
એ આબમાં કે ચાંદલો ને જીજાબાઈ ને આયા બાળ ને જીજાબાઈ ને આયા બાળ ડોંગરા ડોલે શિવાજીને નીંદુનાવે ડોંગરા ડોલે શિવાજીને નીંદુનાવે. આવી જનિતાને કંઈક વાતો પણ ખેર કઈ ખેલોને કપી ગયા વિધ વિધ પહેરી રે પણ બજા વિના ભગુતિયા મોજ ન આવે નરેશ. કંઈક તમારે મારી પણ ફરજ બને છે ગામ માટે સમાજ માટે. આ જન્મારો મળ્યો એનું કંઈક ઋણ ચૂકવવા માટે. બાકી કોઈ કંઈક આવીને વયા ગયા. સિકંદરને પોણા ભાગની પૃથ્વી કદાચ તમે વિચાર કરી લો કે કદાચ રૂપિયા કમાય, કોઈ 2-4 બંગલા કરે, કોઈ 2-4 ગાડીઓ કરી, કોઈ આનાથી વધારે કદાચ 1 વીઘા 100 વીઘા જમીન કરે, કો તમારું મારું ગજુ ન હાલે. તમારા બાવડામાં તેવડ હોય તો એટલું તો હાલે કરવાની જરૂર નથી. પણ કદાચ કોઈ એવો મરદ મુસાળો હોય 100 વીઘા 200 વીઘા જમીન કરી દે. તમે વિચાર તો કરો કે પોણા ભાગની પૃથ્વી જીત્યો હશે સિકંદર હશે કેવો? 1-2 વીઘાની વાત નથી, પોણા ભાગની પૃથ્વી અડધી દુનિયા જીતનાર સિકંદર જેદી આવ્યો તારીને જનેતાને કહે કે અમ્મા કદાચ મને તારી યાદ આવે તો. કારણ કે સિકંદરને ખબર હતી મેં બહુ યુદ્ધ કર્યા છે, મોત સિવાય મારો કોઈ આશરો નથી. એની જનેતાને અને વચન આપ્યું હતું કે માં કદાચ તને મારી યાદ આવે તો મારી કબર ઉપર દૂધનો કટોરો લઈ મને યાદ કરજો. હું જરૂર તને જવાબ આપીશ. તારું દૂધ પીવા હું આવીશ. સિકંદર બહુ યુદ્ધ લડ્યો. પોરસો હું હારી પોતે પાસે જતો હતો. તારે મનોમન થવા મળ્યું કે હવે મારે જાજાદી ગાંઠવાના નથી. તારે એને પાસવાનોને કીધું, એના મિત્રોને કીધું, એના સેનાપતિને કીધું કે જાઓ આખી દુનિયામાં ફરી શકો. જેટલા સારા ડોક્ટરો હોય, હકીમો હોય એને બોલાવી દેતો. આખી દુનિયાના બહુ વિદ્વાન માણસો, બહુ ડોક્ટરો, બહુ હકીમોને બોલાવ્યા. સિકંદરે કીધું હું મરવાનો છું, મને બીમારી થઈ છે, એની કોઈ દવા આપનાર ખરું? તારે એક પછી એક બધાય ડોક્ટરો, બધાય હકીમોએ માથા નીચે ઉતરે. સિકંદર માફ કરજે મહારાજ, પણ દુનિયામાં કોઈ ડોક્ટર એવો નથી કે સજીવન બુદ્ધિ આપે કે બધાની દવાઓ હેઠી મૂકી. ડોક્ટરોને પાછા મૂક્યા અને પછી બધાય જ્યોતિષોને બોલાયા. ભાઈ જેટલા ટીપણા હોય એટલા બધા ટીપણા લઈને આવો. દુનિયાના બહુ વિદ્વાનો, બહુ જાણકારો, બહુ ટીપણા ફેંકનારાઓને બોલાવ્યા. ટીપણામાં જોઈને મને બતાવો હું કઈ તારીખે મરવાનો છું. જો મને સમય બતાવો તો હજુ દુનિયા મારી જીતવી છે, હું જીતી લઈશ. તમામ પંડિતોએ, તમામ વિદ્વાનોએ પોતાના ટીપણા ફેર્યા પણ કોઈ તારીખ એવી ન મળી કે સિકંદર તું આ તારીખે આ સમયના ચોગડીએ મરવાનો છે. તારે ટીપણા મૂકી અને સિકંદરે પછી કીધું કે હવે અલગીતા દુનિયાને કહું છું પણ કહેતો એટલું જ આવું છું કે આખી દુનિયા હું જીત્યો છું. જેટલી મારી કોઠાર હોય બધી ખાલી કરી દેજો. હું જ્યારે મરું તારે મારે 2 હાથ ખાલી રાખજો અને દુનિયાને સંપત્તિ વેરતા જજો. કોઈક તમને મળે તો એને જવાબ આપજો કે આખી આલમને જીતનારો સિકંદર ગયો, થાલી મરતી વેળાએ એની મુઠ્ઠીઓ હતી બેવું ખાલી. જતો તો કોઈએ કીધું ભાઈ સિકંદરના કેમ 2 હાથ ખાલી છે? કે સિકંદરે કીધું કે જાઓ તારે એની સંપત્તિ વેરતા જતો. સિકંદરે કીધું તો સિકંદર આવ્યો તો ખાલી હાથે અને જાય છે ખાલી હાથે. આ બધી તો માયા હાથે મૂકીને જવાનું છે બાપ. સિકંદર પોતાની એમ કહેવાય કિંમતી સમય બહુ હતો એ ભેફડી નાખ્યો મોતના લડવામાં. એને છેવટે ખબર પડી પણ કાયા તારે હલે એમ હતી ને. થોડી ક્ષણો હતી. પોતાના પાસવર્દને કીધું તો એમ પોતાની કબર ખંદાણી પોતાના કબરમાં દફન છે અને પોતાની માને કોણ મારી વખત પોતાનો દીકરો યાદ ન આવે. સિકંદર નનામી પડી છે કબરમાં. પોતાની જનેતાને પોતાનો દીકરો યાદ આવે છે. પોતાની મા દૂધનો કટોરો લઈ અને જાય છે. કબરની હાકલ કરે છે કે સમ્રાટ, ઓ મેરા લલ્લા સમ્રાટ. तारे 1 लाख जवाब निकला था तो कौन सा सम्राट? कि मेरा बेटा सिकंदर। और सिकंदर ने कबर तिरार पड़ी अंदर से आवाज आया तो कहा माँ मुझे माफ करना क्योंकि मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे जैसे तो लाखों सिकंदर यहाँ पर पड़े है। એટલે અભિમાન મૂકી દેજો તમારા અને હું તો અહીં કહું છું કે અંબાજી બધા હાલ્યા
મુબારક. તમારામાં પગોમાં તાકાત હોય, અંબાજી જાઓ. એનાથી વધારે તાકાત હોય, બહુચરાજી જાઓ. એનાથી વધારે તાકાત હોય તો પાવાગઢ જાઓ. અરે તમારામાં તાકાત હોય તો પાકિસ્તાનમાં બેઠેલી હિંગળાજના જાપ જપવા જાઓ. પણ જ્યાં સુધી તમારામાં ઘરમાં બેઠેલી દૂજૂટ માર તમારી જનતા જે બી રાજી ન થાય ત્યાંથી કોઈ ડુંગરાવાળી રાજી ન થાય. હે, જેટલું નમવું હોય એને નમીને જો. હું તો કહું છું કાલથી કોઈ બાધાઓ કોઈ સંતો કોઈ કહેતા હોય તો વિરોધ કરવા નથી આવ્યો ભાઈ. હા, વિરોધ કરવા નથી આવ્યો. પણ તમારા કદાચ ક્યાંય તમે બાધાઓ લીધી હોય, ના માનતા પૂરી થતી હોય, એકવાર બે આહોડા તમારી જનતાના પગમાં પાડી દેજો. સવારમાં નીકળજો. જો હાલ સુધી પૂરી ન થાય તો મારે બોલવું નકામું બાપ. હા, એકવાર જેથી મા હૈયાથી નીકળી જાય, ખમા મારા ખમા લાલ, પછી દુનિયાનો કોઈ નાથ તમને રોકી ન શકે. આ જનતાનો પાવર છે બાપ, આ મા બાપનો પાવર છે. તમારથી થાય ભક્તિ કરજો, ન થાય તો ન કરજો, પણ છેલ્લે મા બાપને રાજી રાખજો. મા બાપને એમની છેલ્લે ગળપણની લાકડી ગણજો અને બસ રસ્તા મોટે મા બાપ વિદાય લે. આનાથી મોટું કોઈ હોય નહીં બાપ. હા, એટલે જનતાને છેલ્લે લાડ લડાવતા, જનતાની આરતી ઉતારતા મારા હાથે તમામ બધી જનતાને પોતપોતાને જેને પોતાની મા બાપ વાલા હોય એ તમામ મારા હાથે તાળીનો નાદ આવે છે. અને તમે હું મળે બધા. રાત ગઈ સુબહ એક તાજા ગમ હુઆ. रात गई सुबह हुआ एक ताजा गम हुआ. ના કરે મારો નાથ. પણ અહીંથી અમે જઈએ રસ્તામાં કઈ મોર બોલી તમારે કઈ નક્કી નહીં. આ મળ્યા એ ખરા, બાકી બધા વાયદા પછી બધા કાલે મળશું, પમદાડી મળશું. હે, એટલે રાત ગઈ સુબહ હુआ एक ताजा गम हुआ. अफसोस इस बात का कि जिंदगी का एक दिन कम हुआ. તમારો મારો એવું ના વિચારતો આપણું છોકરું જન્મ બર્થડે બનાવે છે, માતાઓને ખાસ કેક કાપવું બધું મુબારક, પણ એવું ના વિચારતો આપણો છોકરો એક વાર મોટો થયો, એક વાર એની જિંદગીમાંથી ઓછો થયો. જે કરવું છે હવે કરી લેજો. એને કહેજો ને દુનિયા બહુ ઓછી છે. તારા જિંદગી એક દિવસ ઓછો થયો, એક વર્ષ ઓછું થયું એટલે રાત ગઈ बात का जिंदगी का कम हुआ. हो राज મને લાગ્યો. આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈએ છીએ. બધાને મારો નમ્ર વિનંતી, તાળીનો નાદ આવજો. થોડી વાર તમે ફેરવી દેજો. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. મારી જનની ના પીધો કસુંબીનો રંગ. હો રાજવે તો પામ્યો કસુંબીનો રંગ. એવા ધોળા ધાવણ કેરી ધારાઈ ધારાઈ પામ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. चुमड़ी नो माड़ो कहीं तो सूरज ने के उगे नहीं डालो. આજનો તલજો મને લાગે બહુ વાલો, કहीं जो सूरज ने के उगे नहीं डालो.
કાળો કાળો માં ધોળ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ મારી રાત બાદળ પર નામ પ્રાણર વાયુ મારી સંપત્તિ દેવ ઉપર જાતે લાયો જય ભરે નવના ટોળે નમતો સલારી હાથ ઉડારી કેમ ભેરો રાઈ રચી જગતઈ કે ભગવાન ઈશ્વરી रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भारत माता की वंदे 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 मातरम पार्वती मात आप सर्वे गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा देशभक्ति और सूर्य गीतનો ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન તારીખ 17/9/2000 રોજ મંડાલીના પાદરમાં આપ મોટી સંખ્યામાં આપ ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ અમારા સંચાલક શ્રી સોલંકી ગીતાબેન રાકેશ કુમાર જાસકાની વતી આપ સર્વેને હૃદયના ભાવથી અહીંયા આભાર માનીએ છીએ. અસ્તુત. જય હિન્દ, જય ભારત, શુભરાત્રિ.